Имам чест да го поканам директорот на секретаријатот на енергетската заедница, господин Јанес Копач, да ни се обрати. Господин Копач, повелете. Благодарам. Добри ден. Добар дан. Пошто нисам баш добар на македонском и пошто е превод из енглеског, па ќе веројатно преч на енглески. Ali inače, želim da vas pozdravim na jeziku koji je sličan vašem. Secretariat of the Energy Community was, in case of Macedonia, quite desperate in the past, because Energy Community is an organization based on the rule of law, and all our member states usually respect these obligations which were taken over. Only Macedonia in the past, and the other problem is Bosnia and Herzegovina, didn't really want to follow their obligations. And we were, as Secretariat, trying to assist. We were trying to somehow be a police. We started 2 infringement procedures against Macedonia and trying to assist. We even organized a huge meeting of Macedonian stakeholders in spring last year in Vienna, where we were discussing the draft energy law quite in detail. But unfortunately, after that, nothing happened in Macedonia. Sorry. Секретаријатот на енергетската заедница во минатото, како што знаете, тоа е една организација која што се заснова на владењето на правото и сите членки кои што се на оваа заедница имаат обврска да го почитуваат владењето на правото. Меѓутоа само Македонија и меѓу другите земји Босна и Херцеговина не сакаа во минатото да ги следат овие обврски. Така што ние како секретаријат се обидовме да дадеме наша поддршка, да асистираме, меѓутоа почнавме и 2 процедури против Македонија. Дури организиравме една огромна средба минатата пролет со македонски учесници во Виена, каде што се дискутираше предлогот законот за енергетика. За жал, после тоа ништо не се случи. But this investment into the time which we spent together with all Macedonian stakeholders last spring somehow was not in vain. Because this year, when you had, after elections and after the creation of a new government, I visited Prime Minister Zaev and Deputy Prime Minister Andrushev in the first week after they were appointed. And there was really an honest, strong wish to finally move things. And thanks God, we had this old draft law, which was never really used, as a basis to start discussion. Што го инвестиравме со македонските учесници не беше залудно. Зошто? Бидејќи сега, една година подоцна, по изборите и избирањето на новата влада, јас го посетив премиерот Заев и заменик председателот Ангјушев и веднаш после нивното назначување. И видов кај нив една искрена и голема желба да се поместат работите и фала Богу, сега пред нас е овој предлог закон за енергетика кој што не беше претходно искористен. This was a template law, so it had to be still fine-tuned, adapted, because European directives are also not a Bible. I mean, they're just general guidelines, but you have to adapt them to the national circumstances. Only basic principles should be respected. Закон што го гледате, предлог законот за енергетика, требаше и понатаму да се усоврши, да се адаптира, бидејќи европските директиви не функционираат како некаква Библија, туку те ги даваат генералните насоки, според кои што понатаму во национални околности треба да се адаптира тој закон. And in last 2 months, especially after local elections in Macedonia, we were really closely collaborating, working on the draft law,
and now in front of us or in front of you is the text which is close to be not final yet, but I believe it's very close to the final one. И во последните 2 месеци ние соработувавме доста на овој предлог закон, особено по локалните избори, и сега пред нас имаме еден текст кој што е скоро до финалниот текст. We will still have to fine-tune few details, but I will not go more into details in this initial speech. I would just like to say that third energy package, which is now going to be transposed with this draft law, is not something what Europe would prescribe just because of that, but it is something what is based on tens and tens of years of mistakes. It's very easy to organize a gas and electricity market in a wrong way. And the third energy package with its guiding principles is somehow a tool not to make it in a wrong way. Се уште останува да се досредат некои детали во однос на оваа верзија, меѓутоа јас не би ви зборувал за тие детали сега. Би сакал да кажам дека третиот енергетски пакет, кој што ќе биде транспониран со овој предлог закон за енергетика, Европската унија не го пропишува само поради тоа, таков каков што е, меѓутоа тоа е базиран на десетина години правење грешки. Многу е лесно да поканите на вашиот енергетски пазар некаква компанија која што ќе се појави тука и тоа ќе биде направено на погрешен начин. Токму овој трет пакет представува една алатка за тоа да се избегне. The whole sense of organizing or bringing the market elements into the energy sector, which was especially painful in post-socialist countries, is to make it more efficient. Perhaps. Целата смисла на доведувањето на овие елементи на пазарот во енергетскиот сектор, кој што се покажа како особено болно во постсоцијалистичките земји, е тие да биде тој да стане поефикасен. And that it is dedicated to consumers. So it is not the king of the law becomes a consumer, not anymore a producer or some other stakeholder, which in the past was perhaps the most influential in creating the energy policy. Поентата е овој закон да биде насочен кон потрошувачите, не да биде насочен кон производителите на енергија или пак други учесници на пазарот, што беше случај во минатото, и тие најмногу ги влијаја врз креирањето на овие политики. The basis of this is to separate natural monopoly from market activities. Natural monopoly, it means cables and gas pipelines, are regulated by an independent regulator. All the rest shall be on the market. Основата на овој закон да постои јасно одвојување на монополите кои што се представени преку доводите на газ, на каблите и така натаму, кои што треба да бидат управувани од независни регулатори и од друга страна активностите на пазарот. Regulator is the most important institution in creation of a liberalized market. Of course, we always talk about independent regulator, but it is always appointed by somebody who is not independent. Is it government? Is it parliament? We cannot avoid this. But the most important thing is that once these people are appointed, you leave them alone to do their own job. Регулаторот е всушност најважната институција која што го создава слободниот пазар. Меѓутоа, сакаме да зборуваме за независни регулатори, но тие најчесто се назначени од страна на зависни или институции кои што не се независни, како што се владата или парламентот, и ние се обидуваме да го избегнеме тоа. Она што е најважно да се направи е штом ќе бидат назначени овие регулатори, да се остават сами да ја вршат таа работа.
And for this, they need really complete independence, which is hard to imagine in old settlement of energy policy in post-socialist countries. We have to give them all independence, including a right that they adopt their financial plan by themselves. За да го направат ова, тие имаат потреба да имаат целосна независност и тоа е многу тешко да се замисли, поготово во воспоставувањето на енергетските политики во постсоцијалистичките земји. Меѓутоа треба да им се даде целокупната независност, вклучувајќи го и правото тие самите да усвојуваат финансиски планови. Usually I say that energy regulator is a constitutional court of energy market. Лично јас велам дека енергетскиот регулатор представува еден уставен суд на енергетскиот пазар. All the rest has to be liberalized, and this brings efficiency into the system. Останато треба да биде либерализирано и тоа ќе воведе една ефикасност на системот. Your draft law brings, for example, balancing responsibility, which was not part of the regime up till now. And people didn't really care if they spend or consume electricity as announced. So all the balancing irresponsibility was socialized through MEPSO. Everybody paid it. Всушност, овој предлог закон поведува еден баланс или една рамнотежа во одговорностите, што порано не беше дел од претходниот режим на функционирање. Бидејќи на луѓето не им беше грижа колку ќе потрошат или колку ќе консумираат електрична енергија и токму тоа всушност МЕПСО правеше сите тие да ги плаќаат тие сметки. The same goes for regulation of generation prices, which up till now happened indirectly in Macedonia and is of course not compliant with the market. The new law brings this, clears this completely. Истото се случува со регулирањето на цените, што претходно во Македонија беше направено индиректно, а со новиот предлог закон тоа е јасно утврдено. And the new law brings also solutions to some long-lasting problems which were not resolved for last 15-20 years. One of them is ownership unbundling in gas sector. Исто така новиот закон ќе доведе до решавање на едни долготрајни проблеми кои што претходно не беа решени во последните 15 до 20 години и се однесуваат до собственоста. The new law brings a clear solution of so-called ownership unbundling, and this indirectly means that there will be an agreement, there will have to be an agreement between government and GAMA related to ownership of pipelines, which will make situation clear and will allow prosperity for the development of gas sector, which was now hindered by unresolved question between GAMA, Makedonski energetski resursi, and with a constant quarreling, a never resolved question on the court. So everything against good investment climate. Всушност, овој нов закон ќе ги реши прашањата со собствеништвото индиректно, што значи дека ќе треба да се дојде до договор меѓу владата и ГАМА и други собственици на гасоводи и тоа ќе доведе до една јасна ситуација што ќе овозможи да има просперитет во развојот на секторот на гасот и во кој што досега беше попречуван поради нерешени прашања со ГАМА, со македонски енергетски ресурси, и исто така големиот број на спорови на суд. And what was really not supportive for investment climate.
Така не одеше во прилог на добрите инвестиции кои што беа планирани. So I'm happy that we are coming towards the end of this long-lasting discussion inside Macedonia. I was today, I visited also the chairman or president of the parliament, discussed the procedure. Representatives of the parliament assured me that they will have a transparent, constructive discussion in which we as Secretariat will try to assist as well, and hopefully it will be finalized till the end of March. И јас сум среќен што доаѓаме скоро до крајот на овие многу долги дискусии во Македонија. Денеска имав можност да се сретнам и со председателот на парламентот и дискутиравме за постапката, а исто така представници на парламентот ме осигураа дека ќе постојат транспарентни и конструктивни дискусии во однос на тоа, а ние како секретаријат ќе се обидеме да помогнеме и да се обидеме да го финализираме ова до крајот на март. And then comes the next step, which is also missing, and this is the draft energy efficiency law, which was also already drafted by the Secretariat, and now when the government will release its people who were dealing with energy law to have time to deal with energy efficiency law, I hope we will very soon and very fast together bring also energy efficiency law, which transposes 3 energy efficiency directives, where Macedonia is also in delay, and then hopefully we will have a happy end in transposition. But implementation is, of course, a next challenge. И значи кој е следниот чекор кој што недостасува? Тоа е предлог законот за закон за енергетска ефикасност, кој што исто така беше направен од страна на секретаријатот. Меѓутоа, сега во моментот кога владата ќе ги ослободи луѓето кои што работеа на предлог законот за енергетика, ќе треба да работат на предлог законот за енергетска ефикасност и заедно всушност ќе треба да го доведат до финализирање овој предлог закон за енергетска ефикасност, кој што всушност представува транспонирање на 3 европски директиви и во однос на кој што Македонија повторно е назад, и се надеваме дека ќе имаме еден среќен крај во однос на транспонирањето, а следниот чекор е секако имплементација. And Secretariat is here to assist you because your success is our success, and of course I wish you good luck. И секако дека секретаријатот е тука да ви помогне, бидејќи вашиот успех е и наш успех, и ви посакувам многу среќа на тој пат.